मी कल्याण कडेकर, स्वातंत्र्य सेनानी शंकरराव बाजीराव डावखरे विद्यालय, पिंपळे खालसा, हिवरे कुंभार, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे. चला तर मग आपण या पाठामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज and angle of elevation and angle of depression, then problems based on heights and distances. These are the main topics in trigonometry for standard 10. In last period we discussed or we learned about the introduction of trigonometry and trigonometric ratios. Today our sub point is trigonometric identities. What is mean by trigonometric identities? Identities म्हणजे नित्य समानता, आयडेंटिटी. आणि ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी म्हणजे काय? त्रिकोणमितीय नित्य समानता. या भागाविषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत. लेट अस कम टू द पॉइंट. In previous lecture, we discussed about the value of trigonometric ratios of angle 0 degree, 30, 45, 60 degree and 90 degree. Okay, this is very important table for us for solving the examples. Okay, let us learn trigonometric identities. Which are the trigonometric identities? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the main trigonometric identities. Then next trigonometric identity is 1 plus cot square theta is equal cosec square theta. Look here, which are the trigonometric identity? First and main is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then second one is 1 plus cot square theta is equal cosec square theta. Next is 1 plus tan square theta is equal sec square theta. These are the main trigonometric identities. विद्यार्थी मित्रों, त्रिकोणमितीय नित्य समानता साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1 अधिक कॉट वर्ग थीटा बरोबर कोसेक वर्ग थीटा, 1 अधिक टॅन वर्ग थीटा बरोबर सेक वर्ग थीटा. या महत्वाच्या 3 त्रिकोणमितीय नित्य समानता आहेत. दीज आर द ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज. आपल्या मनामध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला असेल की या ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी आपल्याला कशा मिळाल्या, किंवा जर आपल्याला साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1 हे सिद्ध करायचं असेल की डावी बाजू बरोबर उजवी बाजू साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1 हे कशा प्रकारे आपण सिद्ध करू शकतो, किंवा परीक्षेमध्ये आपल्याला जर आपल्याला अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात आला, प्रूव्ह दॅट साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 हे सिद्ध करा, किंवा प्रूव्ह दॅट 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थीटा, अशा प्रकारचा जर प्रश्न आला तर आपल्याला याची सिद्धता द्यावी लागेल. किंवा या त्रिकोणमितीय नित्य समानता कशा तयार झाल्या ते आज आपण पहिल्यांदा समजून घेऊ. चला तर लेट अस प्रूव्ह साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. हे आपल्याला सिद्ध करायचे. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. हाऊ? Suppose we take a right angle triangle, or we draw a right angle triangle CBA, or in right angle triangle ABC. Triangle ABC is a right angle triangle. Angle B is equal 90 degree. Okay.
First, draw a right angle triangle ABC. Then take a acute angle A or acute angle C. Here we consider acute angle A. Therefore, it is denoted as theta. Okay. Then write the sine ratios. Sine ratio is here sine theta is equal BC upon AC. Then sine square theta is equal BC square upon AC square. Then cos theta is AB upon AC, and cos square theta is equal AB square upon AC square. By Pythagoras theorem, apply the Pythagoras theorem for this figure. This is the hypotenuse, this is height and base. Then BC square plus AB square is equal AC square. This is the equation number first. BC square plus AB square is equal to AC square. Look, sine theta is equal BC upon AC and sine square theta is equal BC square upon AC square. Then cos theta is equal AB upon AC and cos square theta is equal AB square upon AC square. Then applying the Pythagoras theorem, we get BC square plus AB square is equal to AC square. Then dividing both the side in equation first by AC square. Dividing both side by AC square. What we get? We get BC square plus AB square upon AC square is equal AC square upon AC square. Here BC square plus AB square divided by AC square. AC square dividing by AC square. Then BC square plus AB square upon AC square, divide each term by AC square, means BC square upon AC square plus AB square upon AC square is equal AC square upon AC square. Here BC square upon AC square plus AB square upon AC square is equal to AC cancel, we get 1. Then BC upon AC bracket square plus AB upon AC bracket square is equal to 1. Then we get sine square theta plus cos square theta is equal to 1. विद्यार्थी मित्रों, आपण साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 हे समजून घेताना आपण प्रथम एक काटकोन त्रिकोण काढला, त्यामध्ये एक लघुकोन घेतला, नंतर साइन गुणोत्तर लिहिलं, नंतर साइन वर्ग त्याचा करून घेतला, नंतर कॉस गुणोत्तर घेतलं, त्याचा वर्ग केला दोन्ही बाजूचा, नंतर काटकोन त्रिकोण असल्या कारणाने आपण पायथागोरस प्रमेय त्याला वापरला. मग पायथागोरस प्रमेय वापरल्यानंतर उंची वर्ग अधिक पाया वर्ग बरोबर कर्ण वर्ग घेतला, दोन्ही बाजूला एसी वर्गाने भागलं, म्हणजे पुढच्या स्टेप्स मध्ये उंची वर्ग भागिले एसी वर्ग अधिक पाया वर्ग भागिले एसी वर्ग बरोबर एसी वर्ग छेद एसी वर्ग, आणि मग आपल्याला हे मिळालं sin theta bracket square plus cos theta bracket square is equal to 1. Hence sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Like this, we can prove next two identities. 1 plus cot square theta is equal cosec square theta, and 1 plus tan square theta is equal sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. These
identity we can prove like above proof. या दोन नित्य समानतेच्या सिद्धता तुम्ही घरी लिहिण्याचा प्रयत्न करा. आपण यात ज्या नित्य समानता असतात त्या नित्य समानतेवरून कशा प्रकारची उदाहरणे आपल्याला विचारली जाऊ शकतात याविषयी आपण थोडीशी चर्चा करू. इफ एक्झाम्पल नंबर 1, इफ sin theta is equal 7/25, then find the value of cos theta and tan theta. Sin theta is equal 7/25. Then find the value of cos theta and tan theta. आपल्याला इथं sin theta ची किंमत दिलेली आहे आणि cos आणि tan या दोन गुणोत्तरांच्या किमती आपल्याला विचारलेल्या आहेत. आता इथं साइनच दिलेला असेल का? नाही. कधी कधी cos थीटाची किंमत दिलेली असेल त्यावरून इतर किमती आपल्याला विचारल्या जातील किंवा sec थीटाची किंमत दिलेली असेल त्यावेळेला इतर म्हणजे एक किंमत जर माहित असेल sin cos tan cosec sec and cot या 6 गुणोत्तरापैकी आपल्याला एक किंमत जर माहित असेल, एका गुणोत्तराची किंमत जर आपल्याला माहित असेल तर उरलेल्या गुणोत्तरांच्या किमती आपण काढू शकतो. त्यासाठी या त्रिकोणमितीय नित्य समानतेचा आपल्याला उपयोग होणार आहे. इथे आपण पाहूया काय दिले आपल्याला. sin theta is equal to 7/25. Then how can we determine the value of cos theta and tan theta? आता sin थीटा दिलेली आहे आणि आपल्याला cos थीटाची किंमत काढायची आहे. मग असं एखादं रिलेशन असणारं साइन आणि cos यांचं रिलेशन असणारं सूत्र, एखादी आयडेंटिटी, एखादा फॉर्म्युला आपल्याला आठवतोय का बघा. साइन आणि cos यांचं रिलेशन असणार. अर्थातच आत्ता आपण काही मिनिटापूर्वी आपण त्रिकोणमितीय नित्य समानता पाहिल्या, ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटीज पाहिल्या. त्यातली पहिली आयडेंटिटी होती sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. ती आपल्याला या ठिकाणी वापरता येऊ शकते. वी नो sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. मग इथं sin थीटाची किंमत दिलेली आहे. पुट द व्हॅल्यू ऑफ sin थीटा इन दिस आयडेंटिटी. Okay, sin theta that is 7/25. Sin square theta, therefore we take square of 7/25 plus cos square theta is equal to 1 like as it is. Then इथं आपल्याला हा ब्रॅकेट सोडून घ्यावा लागेल. 7/25 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, 7चा वर्ग करावा लागेल आणि 25चा वर्ग करावा लागेल. किती येईल थोडासा विचार करा. तर 7चा वर्ग 49 49 स्क्वेअर ऑफ 25 625 मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ 7/25 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज 49 डिवाइड बाय 625. ओके, ही किंमत आपण या बाजूला जर नेली म्हणजे 49/625 तर काय मिळेल आपल्याला. cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल 1 मायनस 49/625. cos स्क्वेअर थीटा ॲज इट इज 1 ॲज इट इज दिस प्लस बिकम मायनस 49/625. या बाजूला जर हा वर्ग होता 7/25चा तो इथं मी डायरेक्ट केलेला आहे 49/625 आणि हा प्लस दुसऱ्या बाजूला हा मायनस. ओके, आता ही याच्यावरील क्रिया तुम्हाला करून घ्यायची. पहा तुम्ही वही आणि पेन तुमच्या जवळ असेल. 1 मायनस 49 डिवाइड बाय 625 फाइंड करा. किती याची वजाबाकी येईल. 1
वजा 49/625. प्रयत्न करा. केला? ओके. चला तर आपण पुढच्या स्टेपकडे जाऊ. कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल, आता इथं जर आपण करण्याचा प्रयत्न केला तर याला छेद एक आहे, 1/1. 1/1 मायनस 49 डिवाइड बाय 625. छेदाछेदांचा गुणाकार करून घेतला तो येईल 625. तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी केली, 625 एक 625 आणि वजा 49 एक 49, म्हणजे अंशस्थानी मिळेल 625 वजा 49 आणि छेदस्थानी मिळेल 625. ओके. देन कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल 625 मायनस 49 डिवाइड बाय 625. करा पुढची स्टेप्स. आता काय येतील पुढच्या स्टेप्स? कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल 625 मधून 49 वजा करा. वी गेट कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल 576 डिवाइड बाय 625. आता इथं कॉस वर्ग थीटाची किंमत आपल्याला मिळालेली, पण आपल्याला किंमत काढायची कॉस थीटाची आणि टॅन थीटाची. आपण कॉस थीटाची किंमत मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामध्ये आपण साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1 ही आयडेंटिटी वापरली. इथे याला कारण देऊ शकतो आपण बाय ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी और डॉट डॉट ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी. इथं वी नो म्हटलंय त्यामुळं ते त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहे, हे आपल्याला माहीत आहे. पण जर कारण दिलं आपण तर योग्य होईल. कॉस वर्ग थीटा बरोबर 576/625 आले. टेकिंग द स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल 24/25. कारण कॉस वर्ग थीटाचं वर्गमूळ घेतलं तर ते येईल कॉस थीटा. 576चं जर वर्गमूळ घेतलं तर ते येईल 24 आणि 625चं वर्गमूळ घेतलं तर ते येईल 25. म्हणजे इथं आपल्याला साइन थीटाची किंमत दिली होती, त्यावरून आपण कॉस थीटाची किंमत काढली. कशी? साइन वर्ग थीटा अधिक कॉस वर्ग थीटा बरोबर 1 हे आयडेंटिटी आपण या ठिकाणी वापरली. आता आपल्याला टॅन थीटाची किंमत काढायची. थोडस आपण आठवण्याचा प्रयत्न करा. आपण 9वीला किंवा या प्रकरणामध्ये सुरुवातीला साइन कॉस टॅन यांचा रिलेशन असणारं एखादं सूत्र किंवा एखादी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज किंवा एखादं समीकरण आपण पाहिलेलं आहे का, यांचा रिलेशन असणारं एखादं गुणोत्तर आपल्याकडे आहे का, थोडंसं आठवण्याचा प्रयत्न करा. साइन कॉस आणि टॅन आठवलं असेल तुम्हाला की आपल्याला टॅन थीटा इज इक्वल साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टॅन थीटा, हे समीकरण आपल्याला माहित आहे. टॅन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हे समीकरण आपल्याला माहिती आहे. टॅन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा. पुट द व्हॅल्यू ऑफ साइन थीटा अँड कॉस थीटा. टॅन थीटा इज इक्वल, what is the value of sin theta? Sin theta is 7/25 and cos theta is 24/25. Okay. Tan theta is equal to, this is the value of sin theta and this is the value of cos theta. Means tan theta is equal 7/25 upon 24/25. Then do the calculation. This 7/25 divide by or taking the reverse 24/25. इथं tan थीटा बरोबर 7/25 भागिले 24/25 हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करून घेता येईल. करून घ्या पटकन. 7/25 भागिले 24/25 भागिले असणारं 24/25 हे
गुणिलेच्या स्वरूपामध्ये ते रिव्हर्स होईल. 24/25 25/24 होईल भागिले उलट गुणिले. पाहूया आपण कसे मिळेल आपल्याला ते. जर आपण 7/25 गुणिले पाहूया पुढे काय क्रिया घडते ते. याप्रमाणे आपल्याला मिळेल 7/25 भागिले 24/25 म्हणजे tan θ इज इक्वल टू 7/25 इंटू 25/24. या ठिकाणी 25 कॅन्सल होईल. 25 आणि आपल्याला काय मिळेल tan θ इज इक्वल 7/24. विद्यार्थी मित्र, इथं आपण एक जर किंमत दिली 6 गुणोत्तरापैकी एका गुणोत्तराची किंमत आपल्याला जर दिलेली असेल आणि उरलेल्या कोणत्याही गुणोत्तरांच्या किमती आपल्याला काढत, मग 2 असो 3 असो किंवा सर्व गुणोत्तराच्या किमती सुद्धा उरलेल्या आपल्याला काढता येतील. त्यासाठी आपण त्रिकोणमितीय नित्य समानतेचा उपयोग करू शकतो. इथं आपण एक नित्य समानता वापरली. त्याचबरोबर आपण टॅन साइन कॉस यांचा रिलेशन असणारं एक समीकरण आपण इथं मांडलं. टॅन थिटा इज इक्वल साइन थिटा भागिले कॉस थिटा. ही दोन गुणोत्तर आपण इथं मांडली आणि मग त्यांच्या किमती ठेवल्या, त्यावरून कॅल्क्युलेशन केलं आपण आणि आपल्याला साइन थिटा जर दिलेला असेल तर कॉस आणि टॅन यांच्या किमती आपल्याला काढता येतात. पण विद्यार्थी मित्र, आपण थोडासा वेगळा विचार करू. कारण जर आपल्याला हेच उदाहरण एका वेगळ्या पद्धतीनं जर आपल्याला कृती पूर्ण करामधून या प्रश्नामधून जर आलं तर आपल्याला ते सोडवता आलं पाहिजे. आपण हे त्रिकोणमितीय नित्य समानता वापरून आपण हे उदाहरण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु जर वेगळ्या पद्धतीनं हेच उदाहरण कृती रूपामध्ये जर आलं आपल्याला कृती पूर्ण करा म्हणून, तर आपल्याला ते सोडवता आलं पाहिजे. म्हणून याला एक पर्यायी पद्धत इथं आपण त्याची चर्चा करू. तेच उदाहरण घेऊया आपण. इफ साइन थिटा इज इक्वल टू 7/25 देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा अँड टॅन थिटा असं उदाहरण आहे. मग आपण एक त्रिकोण काढला. ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC. Angle B is 90 degree. Angle C is theta degree. Then apply the trigonometric sine ratio for this triangle. याला जर आपण साइन गुणोत्तर वापरलं या थिटा कोणाचं तर काय येईल. साइन थिटा इज इक्वल opposite side upon hypotenuse means AB upon AC. AB upon AC. But here, look here, sin theta is equal to 7/25. Put the value of sin theta in this equation. Then we get AB upon AC is equal to 7/25. Okay. Hence, suppose याला आपण असं म्हणू शकतो, कारण ही 7/25 म्हणजे हे गुणोत्तर आहे. हे गुणोत्तर आपण याला केच्या स्वरूपामध्ये हे असं मांडू शकतो की ही बाजू 7K आहे, ही बाजू 25K आहे. याला के मेथड असं आपण म्हणूया. AB इज इक्वल टू 7K, AC इज इक्वल टू 25K. देन फाइंड द BC. आता फक्त हे गुणोत्तर आपल्याला माहित होतं. हे एक्झॅक्टली क्या किमती आहेत की नाहीत हे आपण निश्चित सांगू शकत नव्हतं, कारण हे गुणोत्तर आहे. कदाचित हे संक्षिप्त रूप दिलेलं सुद्धा असू शकतं. म्हणून यासाठी प्रॉपर व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी याची समानपट आपल्याला मानावी लागते. म्हणून आपण याला AB इज इक्वल टू 7K, AC इज इक्वल टू 25K असं मानलेलं आहे. मग आपण BC काढू आणि BC काढल्यानंतर आपण ती गुणोत्तर वापरू. कॉस गुणोत्तर आणि टॅन गुणोत्तर आपल्याला उत्तर मिळेल बाय पायथागोरस थिअरम. कारण इथं आपल्याला AB
उंची, AC हायपोटेनस. म्हणजे या दोन गोष्टी माहित आहेत आपल्याला या काटकोन त्रिकोणामध्ये. ही बाजू माहित आहे, हा कर्ण माहित आहे. त्यावरून आपण ही दुसरी बाजू काढू शकतो बाय पायथागोरस थेरम. आणि आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण जे प्रकरण 2 होतं पायथागोरस थेरम ते झाल्यानंतर आपण ट्रिगोनोमेट्री का घेतलं, कारण मधली प्रकरणं थोडे वेगळ्या प्रकारची आहेत. सर्कल आहे, जॉमेट्रिक कन्स्ट्रक्शन आहे, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री आहे. तर ती प्रकरणं या प्रकरणाशी थोडीशी वेगळी असल्या कारणानं आपण त्याला त्याचं लिंकिंग असणारं आणि त्यातले काही गुणधर्म, पायथागोरसचे काही गुणधर्म आपल्याला या प्रकरणामध्ये वापरावे लागतात. म्हणून आपण हे ट्रिगोनॉमेट्री हे प्रकरण आपण घेतलेलं आहे बाय पायथागोरस थेरम. याला पायथागोरस थेरम वापरा. वी गेट AC स्क्वेअर इज इक्वल AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. AC स्क्वेअर इज इक्वल AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग किंवा उंची वर्ग अधिक पाया वर्ग. देन BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर मायनस AB स्क्वेअर. हा AB स्क्वेअर इकडे नेला म्हणजे AC स्क्वेअर मायनस AB स्क्वेअर इज इक्वल टू BC स्क्वेअर. हेन्स BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AC स्क्वेअर मायनस AB स्क्वेअर. या स्टेपमध्ये सुद्धा आपण किमती ठेवू शकतो. या स्टेपमध्ये AB ची किंमत ठेवली, AC ची किंमत ठेवली तर आपल्याला BC ची किंमत मिळू शकते. परंतु आपल्याला BC ची किंमत काढायची म्हणून मी याला BC स्क्वेअर डाव्या बाजूला घेतलं. पुट द व्हॅल्यू. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ AC स्क्वेअर? AC is 25K bracket square minus AB. Look here, AB is 7K bracket square. Then next step is 625K square minus 49K square. करा, वजाबाकी करा याची. किती येईल? 625 वजा 49 K वर्ग आपल्याला मिळालं 576 K वर्ग. मीन्स BC स्क्वेअर इज इक्वल टू 576 K स्क्वेअर. BC स्क्वेअर इज इक्वल 576 K स्क्वेअर. Then taking the square root of both side we get BC is equal to 24K. दोन्ही बाजूची जर वर्गमुळे घेतली आपण तर आपल्याला BC बरोबर 24K असं आपल्याला उत्तर मिळालं. म्हणजेच BC बरोबर 24K, जसं आपण AB बरोबर 7K, AC बरोबर 25K असं मानलं होतं तसं आपल्याला आता मिळालं BC बरोबर 24K. आणि म्हणजेच आपल्याला कॉस थीटा आणि टॅन थीटाच्या किमती आता आपल्याला लिहिता येतील. थोडासा याला करा रिकॉल. काय येतील बरं कॉस थीटाची किंमत आणि टॅन थीटाची किंमत? तर पहिल्यांदा आपण कॉस थीटाची जर लिहिण्याचा प्रयत्न केला, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर अँगल C, कॉस थीटा इज इक्वल BC अपॉन AC, adjacent side upon hypotenuse. BC upon AC. BC is 24, AC is 25. Hence cos theta is equal 24 upon 25. Yes, cos theta is equal 24 upon 25. Then what is the value of tan theta? काय येईल tan theta ची किंमत? tan theta for angle C काय येईल याला? tan ratios opposite side upon adjacent side. Tan theta is equal opposite side upon adjacent side. Hence tan theta is equal AB upon BC. AB upon BC. AB 7 upon BC 24. Here AB is 7 and BC is 24. Hence tan theta is equal 7 upon 24. Tan theta is equal 7 upon 24. This is the alternate method for solving this example
इफ साइन थिटा इज गिवन देन फाइंड द कॉस थिटा अँड टॅन थिटा. किंवा यामध्ये कोणतंही एक गुणोत्तर दिलं असेल, एका गुणोत्तराची किंमत दिलेली असेल, तर उरलेल्या गुणोत्तरांच्या किमती आपल्याला काढता येतात. कोणत्या पद्धतीनं? पहिली पद्धत बाय युझिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी, आणि दुसरी पद्धत याला आपण के मेथड म्हणू, कारण हे गुणोत्तर दिलेलं आहे, ही एक पटदर्शक संख्या आहे. हे कदाचित याच किमती नसून याला संक्षिप्त रूप दिलेल्या सुद्धा असू शकतात, आणि म्हणून आपण याला हे पट मानलेले आहे. AB इज इक्वल टू 7K, AC इज इक्वल टू 25K. आणि मग हा काटकोन त्रिकोण असल्या कारणानं आपल्याला दोन बाजू माहीत आहेत, तिसरी बाजू काढायची आहे. म्हणजे आपण पायथागोरस थेरम याला वापरू शकतो, आणि पायथागोरस थेरम वापरून आपल्याला BC 24K मिळाली. याचाच अर्थ BC बरोबर 24 मिळाली. आणि मग आपण कॉस थिटा आणि टॅन थिटाच्या किमती आपण त्या काढू शकतो, किंवा अन्य गुणोत्तराच्याही किमती आपण मिळवता येतील. तर विद्यार्थी मित्र, आज आपण प्रामुख्याने जो भाग आपण पाहिला त्या भागावर परत एकदा नजर टाकू. पहिल्या स्टार्टला आपण काय पाहिलं होतं कालच्या याच्यामध्ये? तर आपण सुरुवातीला त्याचा परिचय करून घेतला. नंतर त्रिकोणमितीय गुणोत्तर एखाद्या काटकोन त्रिकोणाच्या संदर्भामध्ये कशी वापरायची ते आपण पाहिलं. त्यानंतर पुढचा भाग आपण पाहिला की नवीन तीन गुणोत्तर, पहिली साइन कॉस टॅन आणि त्यानंतर कोसेक सेक आणि कॉट, ही गुणोत्तर कशी लिहायची, कशी मांडायची दिलेल्या आकृतीवरून, तेही आपण पाहिलं. त्यानंतर आपण 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 आणि 90 कोणाच्या त्रिकोणमितीय गुणोत्तरांची सारणी आपण पाहिली. आणि आजच्या भागामध्ये आपण त्रिकोणमितीय नित्य समानता या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. रिकॉल करा, थोडंसं आठवा कोणत्या होत्या त्या. पहिली होती साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1. दुसरी होती 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा इज इक्वल कोसेक स्क्वेअर थिटा अँड 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल सेक स्क्वेअर थिटा. या तीन त्रिकोणमितीय नित्य समानता आपण पाहिल्या. मग यावरून कशा प्रकारची उदाहरणं विचारली जातील? त्यामध्ये पहिलं उदाहरण आपण पाहिलं की साइन थिटा इज इक्वल, इफ द साइन थिटा इज इक्वल 7/25 देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा अँड टॅन थिटा. हे उदाहरण समजून घेण्यासाठी आपण दोन पद्धतीचा उपयोग केला. त्यातली पहिली पद्धत आपण पाहिली की बाय युझिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आयडेंटिटी, आणि दुसरी पद्धत आपण प्रत्यक्ष आकृती काढली काटकोन त्रिकोणाची. एक कोण लघुकोन घेतला, त्याला थिटा मानलं, आणि त्यावरून त्या कोणासाठी त्या बाजू एक समान पटीमध्ये आहेत असं समजून त्यासाठी के मानलं, आणि मग पायथागोरस थेरम वापरून आपण त्याची तिसरी बाजू काढली, आणि त्यावरून विचारलेल्या गुणोत्तरांच्या किमती आपण त्यामध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न. आता अशाच प्रकारचे एक उदाहरण इथं तुमच्या समोर दिसतंय. इफ टॅन थिटा इज इक्वल 3/4 देन फाइंड सेक थिटा अँड कॉस थिटा. इथं टॅन थिटाची किंमत तुमच्या समोर दिलेली आहे 3/4, आणि तुम्हाला सेक थिटा आणि कॉस थिटाची किंमत काढायची. मग आपण विचार करा, आपल्याकडे साहजिकच दोन पद्धती आहेत. एक त्रिकोणमितीय नित्य समानता आपण वापरू शकतो, किंवा आकृती काढून या गुणोत्तरांच्या किमती आपण काढू शकतो. तर समजा आपण पहिल्यांदा असं विचार करू की त्रिकोणमितीय नित्य समानता मला वापरायची. मग काय येईल? तर आता काय इथं टॅन थिटाची किंमत दिलेली आहे आणि विचारल्यात सेक आणि कॉस. मग यांच्यामध्ये टॅन थिटा आणि सेक थिटा यांच्यामध्ये रिलेशन असणारी एखादी आयडेंटिटी आहे का? जसं आपण मगाशी म्हटलं होतं साइन आणि कॉस यांचा एकमेकाशी परस्पर संबंध असणारी आयडेंटिटी कोणती? तसं या दोघांचा एकमेकांशी परस्पर संबंध असणारी त्रिकोणमितीय नित्य समानता कोणती? आठवलं असेल तुम्हाला.
1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Hence sec square theta is equal 1 plus tan square theta. आणि ही वापरून तुम्हाला याच्यामध्ये सेक स्क्वेअर थीटाची किंमत मिळेल. आणि मग आता सेक आणि कॉस यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे का? सेक आणि कॉस नक्कीच. काय? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा. म्हणजे तुम्हाला सेकची किंमत मिळाली सेक थीटाची की तुम्ही कॉस थीटाची किंमत काढू शकता. तर हे उदाहरण तुम्ही नोट करून घ्या. तुम्हाला हे घरी सोडवायचं आहे. इफ नोट करून घ्या tan थीटा इज इक्वल 3/4 देन फाइंड सेक थीटा अँड कॉस थीटा. तर विद्यार्थी मित्र, आजच्या भागामध्ये आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. तर सर्व तुम्हा विद्यार्थ्यांचं परत एकदा पुणे जिल्हा विज्ञान अध्यापक संघाच्या वतीने आणि माझ्या वतीने तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आज जे झालेले टॉपिक आहेत ते हे सेशन संपल्यानंतर परत एकदा रिवाईज करा. आणि मी पुन्हा सर्वांना एक गोष्ट प्रामुख्यानं नमूद करतोय, ती म्हणजे पाठ्यपुस्तकाचं सूक्ष्म रीतीनं वाचन करा. कारण नुसतं तुम्ही इथं ऐकलं आणि सोडून दिलं, परत त्याच्याकडे पाहिलं नाही तर ते लक्षात येणार नाही. म्हणून इथं पाहिल्यानंतर, ऐकल्यानंतर, समजून घेतल्यानंतर तुम्ही पाठ्यपुस्तकाचं अवलोकन करायचंय. पाठ्यपुस्तकातून या संकल्पना पाहायच्यात आणि प्रत्येक ओळ न ओळ पाठ्यपुस्तकातली ही सूक्ष्मरीतीनं वाचून लक्षात ठेवायची आणि इथं सांगितलेल्या भागाशी त्या भागाचा एक समन्वय साधून तो भाग आपण चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचा आहे. यानंतर आपण पुढील भाग पुढील लाईव्ह सेशनमधून पाहू. आजच्यासाठी आपण या ठिकाणी थांबू. धन्यवाद.